जाके रूप न कथने जाहे, ना ओह मरै ना होवै सोग। महाराज जी दसदे ने, कहते भाई इहो जी अवस्था विच पहुंचा होया गुरमुख प्यारा कदी भी सोग विजोग च नहीं जाया। तिथै भगत वसै के लो करें आनंद, सच्चा मन सोए। ये जिहड़ी रब की बख्शिश वाली अवस्था है ना, इत्थे भगतां दे समूह रहिंदे ने। समूह तो भाव आ भी एक भगत किसी धर्म तो आया, एक किसी धर्म तो आया, कोई कितों कोई कितों, सारे अपनी सुरत नूं वाहिगुरू की वडियाई नाल जोड़ के बख्शिश की अवस्था ते जदों पहुँचते हैं ना, उत्थे धर्मां दीयां वंडियां भी खत्म हो जांदियां ने। जिवें एक पासे गुरु अर्जुन देव जी बैठे ने, दूजे पासे साईं मियाँ मीर मुस्लिम वो बैठे ने, ते तीजे पासे भट्ट बैठे ने जिहड़े ब्राह्मण ने। हुण एक ब्राह्मण है जी भट्ट, वो भी बैठा वाहिगुरू की वडियाई कर रहा वा। एक साईं मियाँ मीर बैठा मुसलमान, वो भी वडियाई कर रहे, ते एक गुरु अर्जुन देव बैठे ने, वो भी करते दी सिफत कर रहे। उत्थे धर्मां की कोई लड़ाई नहीं, उत्थे मुसलमान नूं हिंदू तो, हिंदू नूं मुसलमान तो, सिख नूं हिंदू तो, हिंदू नूं सिख तो, किसी नूं किसी तो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। जिहड़े खतरे अज पैदा किए जा रहे हैं, साडे मुल्क का जो माहौल बनाया जा रहा है, बिना गल तो कहा जा रहा है सिख खतरे च है, हिंदू खतरे च है, मुसलमान खतरे च है। वो खतरा असल च ना सिख नूं हुंदा, ना मुसलमान नूं, ना हिंदुआं नूं, वो अखौती लीडरां दी कुर्सी नूं खतरा हुंदा, अखौती लीडरां दी कुर्सी नूं खतरा हुंदा, जिहदे करके फिर धर्म दा राग अलाप के लोकां नूं एक दूजे नाल लड़ा के अपना उल्लू सिद्धा करदे ने। लोग तो बड़े प्यार नाल रह रहे हैं। तुसीं दसो जी, मैं एक पिंड च रहना, मैनूं मेरे पिंड दे हिंदुआं तो की खतरा हो, जां मेरे पिंड दे हिंदुआं नूं मेरे तो की खतरा हो। तुसीं आपो अपने इलाके च झाती मार के देखो, जिथे जिथे तुसीं रहिंदे हो, तुहाडी गली, तुहाडे पिंड, तुहाडे शहर, तुहाडे आले दुआले जिहड़े हिंदू मुसलमान रहिंदे, तुहानूं उन्हां तो की खतरा, जां उन्हां नूं तुहाडे तो की खतरा नहीं हैगा। ये पैदा किया जाता, ये बनाए जाते हैं, ये एक दूजे का विरोधी बना दिता जाता। हालांकि जे असीं सच्ची रहत नाल जुड़ीए ना, सच्ची रहत नाल, धर्म की सच्ची रहत नाल जुड़ीए, फिर तो सच्चा पातशाह गुरु नानक देव जी कहते ने, तिथै भगत वसैं के लो करें आनंद, सच्चा मन सोए। क्योंकि मन विच सच्चा परमेश्वर है, सच्चा मन सोए, मन विच सच्चा परमेश्वर है, करें आनंद, तो आनंद की अवस्था च विचरते हैं। जिन्ने भी भगत ने किसी भी धर्म के ने, परमेश्वर नाल जुड़े हुए ने। ये तो सगों गुलदस्ता बन गया बड़ा सोहना, भांत भांत के फुलों की बगीची बन गई, जिथे सारे फुल आपो अपनी पहचान के नाल महका बन रहे हैं, किसी को खतरा नहीं एक दूजे तो। सो यही भगतां दी सचखंडी अवस्था है साध संगत। ते इस अवस्था च भगत कबीर जी भी ने, भगत रविदास जी भी ने, भगत धन्ना जी भी ने, शेख फरीद जी भी ने, भगत पीपा जी भी ने, भगत त्रिलोचन जी भी ने, भगत सैन जी भी ने, भगत साधना जी भी ने। ये सारे भगत रामानंद जी, भगत परमानंद जी इस अवस्था दे एक थां दे उपर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे बैठे हुए बड़े आनंद के नाल मुस्कुरा रहे। पर यह चेता रखना भी उसे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का पाठ जदों किते जातां दे आधार ते बणियां हुई धर्मशालावां दे विच हुंदा, उत्थे जिक्र ही जातां दा कीता जाता, जो कि बड़ा मंदभागा है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ते एक गुलदस्ते के रूप दे विच परोंदे ने सारे भगतां नूं, ते सानू दसदे ने भी आ देखो नामदेव जी, आ देखो सधना जी, सैन जी, रविदास जी, है ना, धन्ना जी, फरीद जी, त्रिलोचन जी, पीपा जी, परमानंद जी, रामानंद जी, सूरदास जी, आ देखो सारे भगत इत्थे इकट्ठे ने।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪੜੋਸੀ ਲੋੜਵੰਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰਸਨਾ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਸਾ ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਹਰ 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 ਹਰੇ। ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ। ਹਰ 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 ਹਰੇ। ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ। ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚੋਰ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹਰਦਾ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਗਣ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ 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 ਹਰੇ। ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰ ਰਹਾਉ।
ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ, ਸਿਮਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਮਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਨ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਵਕ, ਜਨ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤਰਦੇ ਨੇ? ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉਛਾਲਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡਬਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰ, ਔਗਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡਬੋ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਕਬ ਹੂੰ ਜੀਅੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਲੋਭੀ ਜੀਅੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਚ। ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਅੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਲੋਭੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਭੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਾਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵਾਸਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੌੜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ,
जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न साणे सुरत शब्द भव सागर तरीय नानक नाम वखाणे। ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ, ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ। ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਓਨੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਾਟੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ, ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਨਿਮਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਖੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰਾ ਦਿਉਰਾ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਗਰ ਉਠਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪੰਡੀਆਂ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੋਏ ਲਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੋਣਾ, ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਘਰੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਘਰੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰਾ ਦਿਉਰਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਭਗਤ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ।
ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਰੰਭ ਦੀ ਤੁਕ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਤੁਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰ 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੱਤ ਸਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਤ ਸਾਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ 'ਚ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਲੋਕੋ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਲੈ ਨਾਮੈ ਠਾਕੁਰ ਆਗੈ ਧਰੀ। ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ, ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਲੈ ਨਾਮੈ ਠਾਕੁਰ ਆਗੇ ਧਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ? ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਅੱਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਘਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਖੱਡੀ ਬੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਹੋਣ, ਦਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੌਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਉੱਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਲੈ ਨਾਮੈ ਠਾਕੁਰ ਆਗੈ ਧਰੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਧ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ
ਬਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪੁੱਛਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦਸਤਾਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰਉ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜੋ ਗਹਿਰ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਮਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸੋਚੋ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਵ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਆਪ ਚੋਈ ਆ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੌਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਪੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਾਉ ਤਹਾਂ ਬੀਠਲ ਭਾਇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਮਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੂਧ ਪਿਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾ ਜਗ ਜਨਮਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੀਤਾ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਇਉਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਨਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚਖੰਡੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ